Hello students, today we study Maths Part 1, Practice Set 3.1. First question, which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. म्हणजे सिक्वेन्स हा AP मध्ये आहे का आणि असेल तर त्याचा कॉमन डिफरन्स डी काढायचा आहे. आता बघा याचा जो फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ते बघा 2 4 6 8. आता याचं आन्सर लिहित असताना काय करायचं बघा, हा सिक्वेन्स आहे असं घ्यायचं. म्हणजे काय करायचं 2 4 6 8 हे आहे असं लिहिलं. देन वी राईट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. That is here T1 first term is equal to 2, second term T2 is equal to 4, third term T3 is equal to 6 and fourth term T4 is equal to 8 and so on. Now we take differences between two consecutive terms. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म मध्ये डिफरन्स काढायचा. म्हणजे T2 मायनस T1 हे झालं की परत पुढे जायचं T3 मायनस T2, परत T4 मायनस T3 हा डिफरन्स घ्यायचा आहे आणि तो सेम येतोय किंवा कॉन्स्टंट येतोय बघायचा आहे. फर्स्ट वी सबट्रॅक्ट T2 मायनस T1. T2 मायनस T1 is equal to T2 means 4 minus T1 means 2. 4 minus 2, 2. Then T3 minus T2. T3 minus T2. T3 is 6 minus T2 means 4. 6 minus 4, 2. Then बघा आपण काय केलं पहिला T2 minus T1 केलं, परत केलं T3 minus T2 केलं, परत काय करायचं ना T4 minus T3 करायचं आहे. T4 minus T3. T4 8 minus T3 6. 8 minus 6 2. Then we write one important sentence. This 2 2 2. This is difference between two consecutive terms. तो कॉन्स्टंट आलेला आहे. ते वाक्य आपल्याला लिहायचं आहे. कोणतं वाक्य बघा, द डिफरन्स बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स. बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स is constant. हा डिफरन्स काय आलाय, कॉन्स्टंट आलाय. मग आपण लिहू शकतो दिस सिक्वेन्स इज इन AP. देन वी राइट आफ्टर दैट 2 4 6 8 and so on is in AP. Our question is, if the sequence is in AP, then write common difference. Here common difference is 2, therefore we write and common difference notation small d is equal to 2. All of you understood? Then second example 2 5 upon 2 3 7 upon 3. In your textbook the answer for this second example, this is in AP, so we take one correction. 7 upon 3 is corrected by 7 upon 2. म्हणजे 7 upon 3 च्या ऐवजी आपण 7 upon 2 घेतले. आन्सर बघा आता काय करायचं आहे माहिती आहे, we write this sequence as it is. 2 5 upon 2 3 7 upon 2. This sequence, in this sequence write
first term, second term, third term. Here T1 first term is 2, second term 5 upon 2, second term is 5 upon 2, third term T3 is equal to 3, T4 is 7 upon 2, and so on. Then we take difference between consecutive terms. लक्षात ठेवा consecutive term मध्ये डिफरन्स घ्यायचा म्हणजे कसं T2 आणि T1 म्हणजे T2 minus T1. T2 is 5 upon 2 minus T1 is 2. Here 2 is denominator, so we multiply this 2 to this number. म्हणजे काय करायचं बघा, हे 5 आहे असं, हे मायनस आणि ह्या 2 ने मल्टिप्लाय केलं. 2 into 2 4 होल डिवाइड बाय 2. हे सर्वांना समजलं का? इकडे डिनॉमिनेटर आहे इकडे नाही, तेव्हा ह्या 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे 5 मायनस 2 2 जा 4 अपॉन 2. 5 minus 4 1 upon 2. Then T3 minus T2, T3 minus T2, T3 is 3 minus T2 is 5 upon 2. Again म्हणजे ह्या 2 ने तर मल्टिप्लाय करायचं ह्या साईडला, मगाशी इकडे केलं होतं, आता इकडे करायचं. म्हणजे काय करायचं, 2 into 3 6 minus 5 whole divided by 2. 6 minus 5 1 upon 2. Then T4 minus T3. T4 minus T3. T4 is 7 upon 2 minus T3 3. 7 as it is minus 2 into 3 6 whole divided by 2. 7 minus 6 1 upon 2. Then we write important sentence. Then we write the important sentence. The difference between any two consecutive terms is constant. हे सेंटेन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवलं पाहिजे. Difference between any two consecutive, spelling बघताय, consecutive terms is constant. Therefore our sequence 2 5 upon 2 3 7 upon 2 and so on is in AP, and sequence is in AP. Then we write common difference. Here common difference is 1 upon 2, and we write common difference. Notation small d is equal to 1 upon 2. 1 upon 2 is equal to 0.5. 1 upon 2 are 0.5 equal. Okay, all of you understood? Then we take third example. आता सर्वांना समजलं का बघा, काय करायचं, सिक्वेन्स आहे असा लिहायचा. काय करायचं बघा, आन्सर मध्ये we write this sequence as it is: -10, -6, -2, 2 and so on. Then T1, T2, T3. Here T1 is equal to -10. I write bracket. T2 is equal to -6. T3 is equal to -2. T4 is equal to only 2 and so on. Take
difference between consecutive terms t2 minus t1. t2 minus t1. t2 is minus 6 minus t1 is minus 10. हे मायनस आणि t1 ची व्हॅल्यू काय आहे -10 आहे. मग ब्रॅकेट आता ब्रॅकेट आपण काढून टाकूया. ब्रॅकेट काढायचं आहे इज इक्वल टू ह्या ब्रॅकेटच्या वर मायनस साइन एकदाच आहे. तेव्हा मायनस साइन येणार. -6 आहे असं. मायनस मायनस 2 वेळा आहे 2 टाइम्स आहे. मायनस मायनस काय होणार प्लस होणार. प्लस हे 10 हियर 6 is minus 6 and this is plus 10. एकाचा साइन निगेटिव्ह आहे एकाचा साइन पॉझिटिव्ह आहे. अशा वेळेला सबट्रॅक्शन होते आणि सबट्रॅक्शन करताना बिगर नंबरचं साइन घ्यायचं. त्यातला बिगर नंबर आहे 10 त्यामुळे साइन प्लस येणार. 10 minus 6 4. पण आपण कधी पॉझिटिव्ह नंबरची प्लस लिहित नाही त्यामुळे नुसतंच 4 लिहिलं चालतं. 4 देन t3 minus t2. t3 minus t3 is minus 2 minus t2 is minus 6. Same procedure. minus 2 ब्रॅकेट काढल्यावर -2 आहे असं आलं. हे मायनस मायनस 2 वेळा असल्यामुळे प्लस होणार प्लस 6. इथं सबट्रॅक्शन होणार आहे. एकाचा साइन निगेटिव्ह आहे एकाचा साइन पॉझिटिव्ह आहे तेव्हा सबट्रॅक्शन बिगर नंबर साइन यातला बिगर नंबर 6 आहे. पॉझिटिव्ह नंबर आपण इथे पॉझिटिव्ह साइन मध्ये देत नाही. 6 minus 2 4 and t4 minus t3. t4 minus t3. t4 is 2 minus t3 is in bracket minus 2. Again 2 as it is minus minus plus 2 2 plus 2 4. Again we write this important sentence. Difference between consecutive term is constant 4 therefore we write the difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, this sequence -10, -6, -2, 2 is in AP and this is in AP. Then we write common difference D equal to 4. Fourth example 0.3, 0.33, 0.333. Our answer, write the sequence as it is. After that write t1, t2, t3. t1 is 0.3, t2 0.33, t3 0.333. Then difference between two consecutive terms t2 minus t1. t2 minus t1. t2 is 0.33. 0.33 minus t1 is 0.3. आता ही सबट्रॅक्शन करत असताना तुम्हाला सगळ्यांना नियम माहिती आहे का बघा. पॉइंटच्या खाली पॉइंट घ्यायचा म्हणजे काय करूया बघा. तुम्हाला समज नाही का तरी साईडला घेतो. इकडं हा फर्स्ट नंबर जो आहे 0.33. आता 0.33 असताना काय करायचं पॉइंटच्या खाली पॉइंट घ्यायचा. हा जो पॉइंट आहे त्या पॉइंटच्या खाली पॉइंट घेतला त्या लगेच 3 आहे पहिलं हे 3 लिहिलं. त्याच्या लेफ्ट साइडला 0 आहे हे लिहिलं. आता एवढं लिहून झाल्यावर ह्या 3च्या खाली काही नाही तर 0 घेऊ शकताय नाही चालतंय. इथे 0 घेतलं आणि जी सबट्रॅक्शन आहे सबट्रॅक्शन करूया. 3 minus 0 3, 3 minus 3 0. पॉइंटच्या खाली इथं पॉइंट द्यायचा आणि हे 0 आहे असं म्हणजे काय आलं 0.03. ओके. देन t3 minus t2. t3 minus t2. t3 0.333 minus t2 is 0.33. 0.33.
आता हा जो डिफरन्स करायचा तो कसा करायचा याला माहित सगळं नंतर काय करायचं हा फर्स्ट नंबर लिहूया 0.333 काय सांगितलं पॉइंटच्या खाली पॉइंट लिहायचं म्हणजे ह्या पॉइंटच्या खाली हा पॉइंट लिहूया या पॉइंटच्या खाली हा पॉइंट लिहूया त्याच्यानंतर जे डिजिट आहे ते लिहूया 3 लेफ्ट साइडला 0 आहे ते पण लिहूया आणि जिथं नाही तिथं 0 घेतलं चालतं हा म्हणजे सबट्रॅक्शन पहा बरं 3 - 0 3 3 - 3 0 3 - 3 0 पॉइंटच्या खाली पॉइंट आणि हे 0 आहे असं म्हणजे काय आलं 0.003 आता जो डिफरन्स इथं काय आला डिफरन्स 0.03 इथं बघा 0.2 टाइम्स 0.3 0.03 आहे हे सेम आहे का सेम नाही म्हणजे इथं डिफरन्स काही कॉन्स्टंट आलेलं नाही मग आपलं वाक्य यायला पाहिजे कोणतं वाक्य यायला पाहिजे मगाचं वाक्य फक्त इज नंतर नॉट वापरायचं आहे कोणतं वाक्य बघा द डिफरन्स between any two consecutive terms is कॉन्स्टंट आहे का कॉन्स्टंट नाही काय म्हणायचं इज नंतर नॉट वापरायचं इज नॉट कॉन्स्टंट कसं आहे ना मग आता कॉन्स्टंट नसेल तर हे एपी मध्ये नाही म्हणजे काय लिहायचं हे लिहायचं 0.3 therefore 0.3 0.03 0.33 0.333 and so on is not an AP ते AP मध्ये नाही आता AP मध्ये असेल तरच कॉमन डिफरन्स डी लिहायचा इथे AP मध्ये आहे का नाही त्यामुळे कॉमन डिफरन्स लिहायची गरज नाही सर्वांना समजलं हे वाक्य तेवढं लक्षात ठेवा सगळ्यांनी इथं इज कॉन्स्टंट और इज नॉट कॉन्स्टंट आणि हा जो एपी आहे इज एन एपी नसेल तर इज नॉट एन एपी फिफ्थ एग्जांपल 0 - 4 - 8 - 12 and so on this sequence we write as it is then we write t1 t2 t3 t4 then we take consecutive terms are difference okay t2 minus t1 t2 minus t1 t2 means -4 इथं स्टार्टिंगला निगेटिव्ह नंबर म्हणजे ब्रॅकेट नाही चालतोय पण काही मला कळणार नाही म्हणून घातले असू दे काय अडचण नाही t2 is -4 minus t1 is 0 केअरफुली आता ब्रॅकेट रिप्लेस करायचं आहे ब्रॅकेट काढायचं आहे आता ह्या इथं मायनस साइन एकदाच आहे त्यामुळं आहे असं मायनस येणार हे 4 -4 -0 0 ऍड करा आपल्याला आन्सर मध्ये काही फरक पडत नाही म्हणजे आन्सर आलं -4 आता करायचं हे t2 - t1 झालं आता करायचं t3 - t2 t3 - t2 t3 -8 -t2 -4 आता काय करायचं हे -8 आहे असं येणार आणि याचं काय होणार मायनस प्लस होणार आहे प्लस का होणार माहिती आहे का दोन वेळा जर मायनस जवळ जवळ आलं तर प्लस होतं +4 आता ऍडिशन का सबट्रॅक्शन बघा बरं हे 8 आहे मायनस आहे हे निगेटिव्ह आहे हे पॉझिटिव्ह आहे एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह असेल तर सबट्रॅक्शन होणार सबट्रॅक्शन वजाबाकी फक्त मोठ्या संख्येत चिन्ह जे बिगर नंबर हा 8 आहे साइन येणार -8 - 4 येतो ठीक आहे t4 - t3 t4 - t3 t4 -12
minus t3 minus 8 minus 12 means minus 12 as it is, this minus minus plus 8, negative number positive number subtraction, bigger number sign minus 12 minus 8 4. Difference is common. Difference is common. Therefore, we write this sentence: difference between any two consecutive terms is constant. Therefore, this sequence is in AP, and sequence is in AP. Therefore, common difference D equal to minus 4. Example number 6. Minus 1 upon 5, minus 1 upon 5, minus 1 upon 5. We write this sequence as it is. After that, write T1, T2, T3. Then difference between consecutive term. T2 minus T1. T2 means minus 1 upon 5. Minus T1 means minus 1 upon 5. निगेटिव्ह जर टर्म असते तर आपण ब्रॅकेट घालतोय. ठीक आहे. आता बघा हे काय येणार, पहिलं आहे इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन 5 आहे असे येणार. आता हे दोन वेळा जवळ आलं, हेच काय होणार प्लस 1 अपॉन 5. तर ह्याचा आन्सर बघा, डिनॉमिनेटर इक्वल आहे का, तोच हाय असा ठेवला आणि मायनस 1 प्लस 1 ह्याचं काय होणार 0 होणार. ती एक पद्धत. किंवा बघा 4 मायनस 4 ह्याचा आन्सर काय येतं 0 येतं. म्हणजे हेच काय आहे मायनस 4 प्लस 4 याचं सुद्धा आन्सर 0. नंबर तेच आहे, फक्त साइन जर डिफरंट असेल तर त्याचा आन्सर काय येतं 0 येतं. म्हणजे बघा मायनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 म्हणजे या टाइप मध्ये त्याचा आन्सर काय येतं 0 येतं. त्यामुळे याचं सुद्धा आन्सर काय येणार 0 येणार. ही एक पद्धत. जर तुम्हाला तसं नको असेल, तुम्हाला हे कळलंच नाही असं आहे म्हणून काही कळलं नाही, तर काय करायचं, डिनॉमिनेटर इक्वल असेल तर तो लिहायचा एकदा 5 आहे असं लिहिलं आणि न्यूमरेटर वर लिहायची मायनस 1 प्लस 1 मायनस 1 प्लस 1 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. सर्वांना समजलं बघा. त्याच टाइप मध्ये काय करायचंय T3 मायनस T2 करायचं आहे. T3 मायनस T2. T3 इज minus 1 upon 5 minus T2 in bracket minus 1 upon 5. सेम तेच आहे. म्हणजे काय करायचं, हे minus 1 upon 5 आहे असलेलं मायनस मायनस काय झालं प्लस झालं 1 upon 5. तर सर्वांना नियम कळला का, मायनस 1 upon 5 प्लस 1 upon 5 याचा आन्सर काय येणार 0 येणार. लक्षात आलं, ठीकच, चांगली गोष्ट आहे. याचा आन्सर काय येणार आहे 0 येणार. डिफरन्स सेम 0 आलाय त्यामुळे वापरलेलं डिफरन्स कॉन्स्टंट आहे. therefore this sequence is in AP and common difference D equal to 0.